शिमोगा शहर के मलनाड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर में गुज़िश्ता दिनों इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और मैकेनिकल कोर्सेस मुकम्मल करने वाले तलबा को आज सर्टिफिकेट तक़सीम किए गए। 3 और 6 माह के इन कोर्सेस में मुतअद्दिद तलबा ने दाखिला लिया था। इंस्टीट्यूट ने तलबा को तकनीकी ट्रेनिंग के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी तरबियत दी, जिसमें स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट शामिल थे। आज मुनक़दा तक़सीम असनाद की तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सीनियर HR कंसल्टेंट सविता माधव मौजूद थीं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल करना बड़ी बात नहीं, बल्कि तालीम के साथ हुनर हासिल करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शिमोगा में मलनाड स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम अपने आप में एक अच्छा नमूना है। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर जाते हैं वो दुनिया उन्हीं याद रखती है। जिस शख्स के पास हुनर होता है वो कभी बेकार नहीं रहता। डिग्री के साथ हुनर रखने वाले तलबा अपने मुस्तक़बिल को महफूज बना सकते हैं। स्किल के बग़ैर ज़िंदगी बेकार है। मलनाड स्किल सेंटर से सर्टिफिकेट हासिल करने वाले तलबा ने बेहतरीन फ़ैसला किया है। इस मौके पर सेंटर के डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद ख़ान ने अपने खिताब में कहा कि वालिदैन पर मुनहसर ना रहें, बल्कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और उन्हें हुनर की शक्ल में ढालें। इससे क़ब्ल तलबा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। इसी मौके पर KES अफसर उमा शंकर ने तालीम और तरबियत पर बात करते हुए कहा कि आज के दौर में सिर्फ किताबी तालीम काफ़ी नहीं, अमली तरबियत और हुनरमंदी ही तलबा को मुकाबले के काबिल बनाती है। अच्छी तालीम के साथ जदीद ट्रेनिंग तलबा के मुस्तक़बिल को रोशन करती है और उन्हें खुद मुख्तार बनाती है। एडमिनिस्ट्रेटर एजाज़ अहमद ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अग़राज़ व मक़ासिद बयान करते हुए कहा कि इदारा सिर्फ तालीम फ़राहम करने तक महदूद नहीं, बल्कि तलबा को रोज़गार के काबिल बनाना इसका बुनियादी मकसद है। हमारा मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना है जो ख़ुद रोज़गार पैदा कर सकें और दूसरों को भी नौकरियां दे सकें। इस सेंटर के ज़रिए हम ज़रूरतमंद और मुतवस्सित तबके के नौजवानों को हुनरमंद बनाकर इनके मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मलनाड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर मोहम्मद लियाकत, सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद और वाइस प्रिंसिपल फ़ैरोज़ ख़ान भी स्टेज पर मौजूद थे। जलसे के दौरान समर कैंप में कामयाब होने वाले तलबा को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्टर मुस्कान राठौड़, सखाता, यास्मीन बानो, तहसीन मंजुनाथ और कुपेंद्रप्पा की कोशिशों को सराहा गया और इनकी कोशिशों से जिन तलबा ने सर्टिफिकेट हासिल किया है, इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। Now, with great honor and respect, I invite Srimati Savita Madam Ma'am to address the gathering and share her valuable thoughts with us. ಧೋನಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? MS ಧೋನಿ. MS ಧೋನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. This is not a speech. I wanted this to be an interaction in the permission of the chair. ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು? ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೆಸರು. MS ಧೋನಿ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಓಕೆ. ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ, ನೋ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೀವು ಯಾರು ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ 1983ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅವರೇನೆ ನಮಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಟ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಯು ಮೇಕ್ ನೇಮ್, you provide employment or you become a good employee. At the same time, if you don't have skills, it kills you. So you have chosen the right path. You are all skilled people. Make use of the opportunity and also you become the brand ambassador. ಹೇಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೂಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ
ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ to tell the importance of Malnad Skill Development Center and get more children. ನೀವು ಬೆಳೀರಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ನಾವು ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು 100 ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಿತಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಗುರಸ್ಖಾನ್ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂಜಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ಮೀನು ಸಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನನ್ನು ಮಾರಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ, ಆದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅವನು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಆಂತರ ಏನಿದೆಯಾ ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದರೊಳಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲೈವ್ ಟುಗೆದರ್, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ, ನೆರೆಯವರನ್ನ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರನ್ನ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. तो आज के बाद जो है हमारा एक अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. अच्छे दिन जो बोलते थे वो अच्छे दिन नहीं, ये तुम्हारे वास्ते अच्छे दिन शुरू हो रही. तो आज हमारे काबिले तारीफ मेहमान नवाजी यहाँ तक तमाम जो आए हुए अहबाब, मैं तमाम का शुक्र अदा करता हूँ. और ये जो इंस्टीट्यूट है मलनाड स्किल डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूट जो बना को तुम्हारे वास्ते कौम और मिल्लत के वास्ते जो काम कर रही है, चाहते तो एक अच्छा बड़ा होटल बना सकते थे, एक चाहते भी कमाने का ज़रिया बना सकते थे. आज ये बनाने का मतलब क्या है? कौम के बच्चे तरक्की करेंगे, कौम के बच्चे आगे जाएंगे कर को बोल को वो सोच को बहुत समझने के बाद ये इंस्टीट्यूट तुम्हारा जो है अंजाम पाया है. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಂದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು, ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕರು ಸುಮಾರು 5-6 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು IBL ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡೆದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತು. And Toyota, and few of your friends have gone to Dubai also. So this is certificate to you. You enjoy it. Tomorrow your future will be bright. Make concentration upon your studies and be humble to your parents. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಾಳೆ ನೀವು ದುಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.